أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حدث ابن عبد السلام المسيسي، وإلى حدث أبو حسن الززيلي، وإلى حدث أبو عباس المرسي، وإلى حدث ابن عبد الاسكندري، وإلى حدث ابن عجيب، وإلى حضرة شيخ الرقاوي، وإلى حضرة أبو يسد محمد الأبي المالكي، وإلى حضرة شيخ يتوفى أحمد سلي والشيخ مربي روح الشيخ محمد يتيم السني، قدس الله سرهم ونور ضريعهم ويعلي درجاتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى خذ شيخنا خلنا قال إلى خذ هاشم السري ولا يسر حجت، وإلى هلك السح المحفوظ، وإلى خذ صمود العبد المسجد، وإلى خذك حجم ميمون الزبير وإلى السح المحفوظ، إلى هلك أسعد الشمس العارفين، قدس الله سرهم ونور ذرهم ويعلي درجاتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم، وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. وليس يرجو سواك، فادرك إلهي دراك، قبل الفنا والهلاك، يعم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب، أنت السميع القريب، ضاق الواسع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. بجاه طه الرسول، جد ربنا بالقبول، وهب لنا كل سول، رب استجب لي أمين. يا أرحم الراحمين، أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين، واغفر لكل الذنوب، واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واكفي أذى المؤذين. يا أرحم الراحمين،
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشه الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الكامل وعلى آله كما يليق بكمالك وعدد كماله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajah di majlis ini, di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua, diberkahi usianya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian Al-Hikam sampai pada kalam hikmah yang ke-43. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa 'ulumihi wa anwarihi wa nafahatihi fid darain. Amin. Allahumma amin. Ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhruj min awsafi, keluarlah engkau, min awsafi basyariyatika, dari sifat-sifat basyariyahmu, kemanusiaanmu, an kulli wasfin, dari sifat-sifat, dari semua sifat, munaqadin li'ubudiyatika, yang tidak cocok dengan jiwa kehambaanmu, litakuna linida'il haq mujiban, agar ada engkau bisa menyambut panggilan pada panggilan al-haq atau Allah Subhanahu wa taala, dan Anda dekat dengan hadrah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalam hikmah ini membentangkan pemahaman kepada kita bahwa manusia itu Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada dirinya ada sifat baik, ada sifat buruk. Ada sifat baik, ada sifat buruk. Misalnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a, apabila dia diberi keburukan, ditimpa keburukan, dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a, dan ketika dia diberi kebaikan, dia juga kikir atau merasa kurang dengan apa yang telah didapatkan. Jadi manusia
diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya watak. Ada watak baik, ada watak buruk. Dan kita melalui kalam hikmah ini diminta, dituntun bagaimana agar kita bisa mengeliminir, bisa mengikis, bisa menggerus sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Lalu, apakah sifat buruk itu memang buruk? Ternyata sifat buruk itu tidak sepenuhnya menjadi buruk selama kita bisa mengelola keburukan itu. Misalnya, di dalam diri manusia ada yang disebut dengan nafsu. Ada nafsu syahwat, ada nafsu ghadab. Ada nafsu ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, ada nafsu punya kekayaan yang banyak, ada nafsu ingin punya popularitas, tapi semua itu adalah keinginan nafsu. Apakah ini baik atau ini buruk? Bergantung cara kita mengelolanya. Kata Profesor Said Agil Siroj, jika semua orang tidak mencintai jabatan, maka jabatan itu akan diambil oleh orang yang tidak baik. Kalau kemudian semua orang tidak mau dengan kekayaan, maka kekayaan itu akan diambil oleh oligarki yang dia tidak punya paham keagamaan. Sehingga kemudian dengan kekayaan yang dimilikinya justru menjadi sarana untuk mendolimi umat. Makanya betapa baiknya harta yang baik di tangan orang soleh. Jadi orang Islam jangan kemudian alergi dengan kedudukan, alergi dengan kekayaan. Ya, alergi dengan apa? Dengan popularitas. Karena kalau kita punya popularitas, namun dalam diri kita ini, dengan popularitas itu orang akan mendengarkan kita, tertarik sama kita, sehingga setiap kata-kata yang kita sampaikan itu mungkin lebih mengena pada orang yang menjadi fans kita daripada kita tidak populer. Maka itu artinya bergantung cara kita mengelolanya. Ya. Cara kita mengelolanya. Maka seperti Abu Hasan As-Sazili, kakek guru dari Ibnu Athaillah Iskandari, dikenal sebagai orang yang kaya raya. Sehingga dikisahkan setiap kali ada tamu yang datang ke rumahnya, dia memberitahukan tentang kekayaan yang ada padanya, tahadus bin ni'mah. Ya, emas ditampakkan kepada mereka semua, itu untuk apa? Bahwa sesungguhnya ulama tidak perlu engkau soal harta itu. Ulama itu sudah mandiri. Ya kan? Kalau ulama dalam dirinya masih ada kecintaan kepada dunia, dia masih nggak punya apa-apa, maka pikirannya kan mendapatkan sesuatu di orang lain. Sehingga bahkan tak jarang ilmu itu didudukan di bawah harta. Ya, padahal ilmu seharusnya level dan kedudukannya, grade-nya ada di atas harta. Jadi tidak mengapa kata Kyai Said, meskipun kita ini kita harus kaya, sehingga yang membangun jembatan itu adalah kita yang kaya. Tidak perlu menunggu pemerintah, seperti di Aceh itu, nggak perlu menunggu pemerintah. Kalau sudah ada orang kaya, kerja bakti selesai. Ya. Nah ini. Misalnya lagi tentang nafsu syahwat, nafsu ghadab. Jadi nafsu itu sekali lagi tidak bisa dibunuh. Nafsu itu hanya bisa dikendalikan. Karena kalau nafsu dibunuh, ya kita tidak akan menjalani kehidupan ini. Contohnya, kenapa ya kok istri itu sering menuntut sama kita? Dikira itu negatif buat kita atau tidak? Itu motivasi buat kita. Yang kita loyong, kita lemes, kita gak semangat. Akhirnya semangat untuk bekerja. Ya, makanya dia banyak menuntut. Jadi banyaknya menuntut istri terhadap kita itu sebenarnya faidahnya adalah kita menjadi semangat bekerja, semangat mencari nafkah. Ya, semangat untuk membahagiakan keluarga. Ya, makanya itu bukan negatif. Makanya jangan kemudian kita respon minta lagi. Ya itu kan mintanya dia kepada kita yang menggerakkan bibirnya juga siapa? Ya Allah.
Sebenarnya itu alam motivasi dalam bentuk yang mungkin terlihat negatif, tapi sebenarnya itu positif bagi kita. Ya. Atau misalnya, eh, marah misalnya. Marah itu baik. Karena kalau orang itu sama sekali tidak punya sifat marah, ya, keluarganya diganggu, dia biasa-biasa aja. Ya toh? Kehormatannya dicederai, dia tidak punya respon apa-apa. Tapi orang yang punya marah atau nafsu gogok, maka dia berani untuk membela kebenaran. Membela keluarga. Ya toh? Ini maksudnya makanya bahwa nafsu syahwat, nafsu gogok itu tidak boleh dibunuh. Itu hanya dikendalikan. Kata Imam Al-Ghazali, nafsu syahwat ketika engkau kendalikan dan engkau kelola, maka dia menjadi iffah. Iffah itu apa? Iffah itu selalu merasa punya harga diri. Karena nafsu syahwat itu kan ingin mendapatkan. Maka harus ada iffah dalam diri kita. Janganlah, masa saya minta sama orang, bagaimana harga diri saya? Maka masa saya menunggu pemberian orang, ya bagaimana harga diri saya? Eva. Kemudian yang kedua, nafsu syahwat, nafsu ghadab, apabila itu dikelola, kata beliau, maka itu akan menjadikan kita punya syaja'ah. Apa itu? Keberanian. Ya, hanya orang yang mampu mengelola nafsu ghadab itu yang punya keberanian. Keberanian. Nah, makanya sekali lagi di sini sebutkan bahwa nafsu itu sekali lagi tidak boleh dibunuh, hanya dikendalikan saja. Nah, oleh Syekh Ramadan Buti dijelaskan bahwa manusia itu memiliki watak baik, watak buruk. Dan kita berusaha untuk bisa mengeliminasi tadi atau menghilangkan tabiat atau watak buruk yang menggerogoti diri kita, yang mengganggu kebahagiaan kita. Nah, di sini disebutkan ukhruj birriyadati wal mujahadati min awsafi basyariyatika. Keluarlah engkau birriyadati dengan riyadah wal mujahadati dan mujahadah. Apa ini bedanya riyadah dan mujahadah? Kalau mujahadah itu fokusnya adalah kita menghindari segala apa yang menjadi kecenderungan hawa nafsu. Itu namanya mujahadah. Misalnya nafsu suka makan minum. Maka kita counter ideas dengan apa yang dilakukan nafsu. Dengan apa? Dengan mengurangi makan dan minum. Nafsu suka tidur. Maka kemudian mujahadah kita dalam konteks ini adalah kita mengurangi tidur. Setidaknya di waktu malam, di saat orang sedang terlelap tidurnya, maka kita bangun untuk sholat tahajud. Itu adalah cara kita melawan hawa nafsu. Jadi kalau orang belum bisa melawan hawa nafsu ini, dia tidak akan menemukan ketenangan. Meskipun istrinya patuh, manut, kalau dia tidak mampu mengendalikan nafsu, nggak tenang. Karena ketenangan itu bukan terkait dengan apa yang ada di luar, tapi terkait dengan sesuatu internal yang ada di dalam diri kita. Ya, ini. Jadi apa tadi? Bahwa dalam diri manusia ada dua sifat atau dua karakter, karakter baik dan karakter buruk. Kemudian dengan mujahadah tadi, mujahadah misalnya kecondongan nafsu, suka bergaul, suka ngerumpi, suka nongkrong berlama-lama, ya satu cangkir kopi nggak habis-habis berjam-jam itu, sampai yang jaga warung itu sampai ini kok tetap berjam-jam nih nggak pernah belanja lagi, kok hanya satu cangkir kopi aja, ya. Nah ini kita nongkrong ini kalau tidak ada faidah, kalau tidak ada manfaat, kita harus menguranginya. Dengan apa? Dengan uzlah. Uzlah itu adalah menyendiri bersama dengan Allah.
zikir. Makanya orang-orang dulu itu di desa-desa itu selalu di rumah itu ada apa? Ada musola kecil. Ya, ada musola kecil. Bahkan bukan hanya musola, di musola itu ada mihrabnya. Nah, ada musola, ada mihrabnya. Mihrabnya juga kecil. Lah ternyata itu adalah tempat khusus bagi mereka untuk uzlah. Kita nggak punya tempat uzlah. Di depan rumah, di ruang tamu ada TV. Nggak bisa uzlah. Di kamar lewat HP, TikTokan. Nggak bisa uzlah kita ini. Jadi tidak ada tempat khusus untuk uzlah. Jadi kita harus menyediakan tempat khusus untuk uzlah. Untuk menyendiri, berzikir, tafakur yang membuat kita makin takarub dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah punya tempat, kita punya waktu. Harus punya waktu. Ya, punya waktu yang spesial bersama dengan Allah. Makanya Rasulullah menyampaikan li waktun ma'allah. Bagiku adalah waktu bersama dengan Allah. Jadi ada waktu bersama dengan Allah. Ya. Kan kalau kita mencintai seseorang, pasti kita punya waktu untuk yang kita cintai. Kok ada suami bilang ketika istrinya, "Mas, aku mau ngobrol sama kamu." "Oh, enggak punya waktu saya. Pekerjaannya saya banyak." Wah, itu berarti enggak mencintai berarti. Karena cinta selagi bermakna cinta, itu pasti dia selalu punya waktu untuk yang dicintai. Nah, kalau kita mencintai Allah, maka kita juga punya waktu untuk Allah. Waktu spesial yang bahkan itu waktu yang rahasia antara kita dengan Allah. Yang orang tidak tahu. Orang tidak mengetahui, yang tidak bisa mengendus apa sebenarnya yang sedang dichattingin dia dengan Allah, nggak tahu. Rahasia ibadahnya dia dengan Allah nggak ada yang tahu. Nah ini, jadi kita punya tempat khusus bersama dengan Allah, juga punya waktu khusus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini dengan bersama Allah hati kita bersih. Besoknya ketemu dengan siapapun hati kita tetap tenang. Meskipun orang itu nyinggung perasaan kita, kita nggak sakit. Kenapa? Karena sudah bersih. Di waktu malam, di waktu dimana kita tawajuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nafsu itu suka berbicara. Ya, apalagi pembicaraannya itu banyak orang ngangguk-ngangguk, itu semakin semangat dia berbicara. Ya toh? Nah, berbicara itu pun harus kita kendalikan. Jangan sampai pembicaraan kita ini mungkin sepertinya berharga di mata manusia, tapi sama sekali tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sofyan As-Sauri ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Sofyan, bagaimana engkau berbicara? Bagaimana engkau berceramah?" "Aku berceramah ketika nafsuku tidak mau berceramah. Dan ketika aku ceramah dan nafsuku itu sudah mulai ingin semangat berceramah, aku berhenti berceramah." Jadi jangan sampai ceramahku itu, ya, ceramah pidatoku itu dikendalikan oleh nafsu. Tapi ini adalah karena Allah, bukan karena nafsu. Ya toh? Semakin ditepuk tangani oleh orang, semakin semangat ngomong. Oh, boleh jadi ini timbul dari hawa nafsu. Makanya ada saatnya kita ini punya waktu untuk diam. Nah, karena memang tafakur itu tidak bisa ditumbuhkan tanpa melalui uzlah dan diam. Uzlah dan diam, menyendiri dan diam. Kalau orang sambil ngomong tuh nggak bisa tafakur, nggak bisa mikir dia, ya nggak bisa mikir. Jadi diam dan uzlah. Nah ini adalah bentuk-bentuk mujahadah yang dilakukan oleh kita. Jadi kalau mujahadah itu apa? Menghindari apa yang menjadi keinginan hawa nafsu. Sekarang apa riyadhah? Kalau mujahadah itu sifatnya adalah negatif, negasi, sementara riyadhah itu sifatnya adalah afirmasi. Ya, makanya kan dalam syahadat kita kan la ilaha illallah. La ilaha itu ala negasi, illallah itu ala afirmasi. Nah, riyadhah itu apa? Kita sholat. Sholat ini harus dilatih. Kita kan kadang malas sholat. Ya paksa untuk sholat. Meskipun hanya 2 rakaat.
2 rakaat. Malam, hari, di waktu malam, kita malas. Udah paksa untuk sholat 2 rakaat. Tapi besok, bagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Maka jangan sampai besok malamnya itu sama 2 rakaat. Harus 4 rakaat. Ya, biar apa? Jiwa kita menanjak. Bukan hanya umur kita yang nanjak, tapi ibadah kita juga meningkat. Ya. Jadi kita harus ada riyadhah. Misalnya sedekah. Katakan sedekah subuh. Kalau kita nggak melatih sedekah subuh itu sulit. Meskipun kita punya banyak uang tapi nggak melatih, nggak sulit. Mikir-mikir. Ya, ini ada uang udah 10.000 ya buat sedekah subuh. Katakan untuk sedekah. Ternyata ibu-ibu minta uang lebih daripada biasanya. 10.000 diberikan. Ya padahal ini untuk kita bersedekah tadi harus dilatih. Makanya anak-anak kita kalau ada orang pengamen datang ke rumah itu, anak-anak kita disuruh memberikan. Ya, loh, yang diberikan kok sebanyak jajan saya ya. 5.000, banyak jajan saya itu. Anak itu sebenarnya eman dengan uang tapi sudah kadang sudah diberikan oleh ayahnya, dia mau memberikannya. Nah, itu dilatih. Dilatih melepaskan. Karena kalau tidak melatih melepaskan, kita sulit untuk melepaskan. Suatu saat dikisahkan oleh guru saya, ada orang yang selama hidupnya tidak pernah mengenal istilah memberi. Hanya mengenal istilah mendapatkan. Lalu kemudian suatu saat dia tenggelam di kolam, di lautan. Nah, saat itu dia sudah mau tenggelam oleh temannya di sampingnya itu kata dia give your hand, berikan tanganmu. Enggak diberikan. Aku enggak pernah mengenal memberi masalahnya. Enggak pernah mendengar kata memberi. Memberi itu suatu hal yang terlalu eksklusif bagi dia. Waduh, gimana caranya nih? Ya, kemudian akhirnya dia bilang katanya get my hand, ambillah tanganku ini. Nah, ketika dia bilang, ambillah tanganku ini, akhirnya diambil tangannya. Kenapa tadi? Karena selama ini dia tidak pernah mengenal istilah memberi. Jadi memberi itu harus dilatih oleh kita. Karena orang itu kalau nggak biasa memberi, meskipun dia kaya, nggak bisa memberi. Sulit untuk memberi. Mungkin investasi udah. Pemberiannya bentuk investasi. Ya oke lah, saya investasi. Investasi kemana? Investasi ke sini. Enggak pernah berpikir sama sekali bagaimana saya bisa berderma, berbagi dengan fakir miskin. Enggak ada pikiran itu. Kenapa tadi? Karena tidak dilatih. Karena nafsu itu kan, pikirannya kan ingin selalu mengumpulkan. Ya. Nafsu itu dalam bahasa psikologi ada namanya dopamin. Dopamin itu adalah dia menemukan kebahagiaan sementara ketika apa yang diinginkan terwujud. Misalnya ada anak yang baru selesai kuliah, kemudian saya ingin kerja di tempat itu. Nah, kerja di tempat itu, keterima, katanya kebahagiaan itu mungkin hanya 3 bulan. Setelah itu dia harus berhadapan dengan banyaknya tantangan, banyaknya masalah, dan target-target yang semakin serius mengejar dia. Maka dia kebahagiaannya berkurang. Maka dia akan mencari kebahagiaan yang lain. Karena itu bentuknya apa ini? Dopamin. Artinya memenuhi keinginan. Padahal keinginan kita tidak terbatas. Selalu minta setiap saat. Ya. Nah, kemudian apa tadi? Riyadhah misalnya kita itu juga riyadhah. Pagi-pagi kita olahraga. Ya, olahraga. Habis subuh kita untuk menyehatkan badan biar ibadahnya semakin semangat kan harus olahraga. Kalau orang nggak biasa olahraga, malas olahraga. Selalu ini pikiran ini punya logika. Untuk apa olahraga? Orang yang sudah sering goes olahraga ya mati-mati juga itu, ya toh? Masih atlet ya masih itu ya. Akhirnya dia nggak mau olahraga. Kenapa? Karena pikiran itu selalu punya judgement, punya pembenaran atas setiap pilihannya. Ya, makanya kalau ulama-ulama su itu kan bilang, kamu pinginnya apa? Pingin yang baik atau buruk? Pasti semua ada dalilnya. Ini sebenarnya ini kan buatan akal ini. Kamu yang ini atau yang itu semua ada dalilnya. Nanti kita carikan dalilnya. Itu akal itu begitu. Akal itu selalu memiliki justifikasi atas setiap pilihan-pilihan nafsu. Ya, karena akal itu
pikiran ini kan temannya setan. Makanya setan atau iblis itu disebut dengan bapak logika. Bapak logika. Dia logikanya itu luar biasa. Makanya dalam bahasa logika ada namanya silogisme. Ya, bahwa api lebih baik daripada tanah. Maka itu artinya aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Aku lebih baik daripada Adam. Ini kan logika ini. Ya, logika. Jadi kalau orang terlalu punya banyak alasan, dia sedang bersekongkol dengan setan. Kan punya banyak alasan. Orang itu disuruh gini, banyak alasan. Ini alasan, ini alasan. Itu sebenarnya itu sedang menjadi corongnya setan. Karena dia memang ahli dalam membuat alasan. Ya. Seperti Israel sekarang ini, selalu punya alasan. Ya, selalu punya alasan. Makanya Allah itu memberikan kepada Israel itu kemampuan logika, kemampuan berpikir. Makanya sains, pengetahuan ditemukan banyak oleh dia. Ya, sementara kita orang Islam itu beri kekuatan hati, rasa, zauk, ya, sehingga kita ini punya kepekaan, ya, empati dan punya kedekatan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini min ausofi basyariyatika. Jadi sifat-sifat basyariyah an kulli wasfin munaqidin, dari setiap sifat-sifat yang tidak cocok li'ubudiyatika, untuk ubudiyahmu, bagi perasaan kehambaanmu. Karena memang kita harus memahami bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Tapi bukan hanya sebagai hamba, tapi merasakan kehambaan kita di hadapan Allah. Karena di dalam ilmu tasawuf itu manusia dibagi 3. Ada namanya ibadah, ada namanya ubudiyah, ada namanya ubudah. Kalau ibadah itu menyembah Allah, menyembah. Tetapi kalau ubudiyah itu merasakan diri kita ini hamba di hadapan Allah yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya itu ada nutrisi di dalamnya. Perasaan kita ini fakir di hadapan Allah yang Al-Ghani. Perasaan kita ini zil di hadapan Allah Al-Hamid yang maha terpuji. Dan kita ini merasa jahil, merasa bodoh di hadapan yang maha alim. Itu. Jadi perasaan kehambaan itulah yang kemudian menumbuhkan perasaan kita selalu butuh kepada Allah. Tidak bisa lepas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kan kalau orang menyembah Allah itu banyak. Meskipun hasil riset terakhir katanya remaja sekarang itu hampir 60% tidak, ini remaja muslim, hampir 60% tidak sholat. Ya, remaja muslim. Ya, ini yang tidak sholat. Yang khusyuk dalam sholatnya berapa persen lagi? Ya, 60% tidak sholat. Berarti yang sholat berarti hanya berapa? 40% dari remaja muslim. Ya, ini kan sebuah fenomena yang luar biasa. Makanya kita ini bersyukur, anak-anak kita ini mau sholat ke masjid, mau beribadah, meskipun anak-anak kecil itu kok bikin gaduh, ya udah, kita harus menjadi masjid yang ramah anak-anak. Ya, masjid menjadi ramah anak-anak. Karena siapa nanti akan melanjutkan kita? Siapa yang memakmurkan masjid ini? Ya toh? Anak-anak dibentak-bentak akhirnya nggak mau ke masjid misalnya. Ya toh? Alhamdulillah di sini ya misalnya tadarus, anak-anak diberi ruang untuk tadarus, sholat juga tertib, anak-anak juga sholat. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa bagi kita. Ya, ini disampaikan terkait dengan penelitian ini kayak Fahmi Zarkasi dari Gontor itu. Jadi katanya beliau ya sekitar itu 60% remaja muslim tidak sholat. Ya. Nah, karena itu maka kita ya berusaha untuk ibadah. Ibadah di sini bukan hanya seperti robot, seperti game Stitch, seperti apa? Seperti senam. Kalau ibadah seperti senam itu namanya ibadah. Tetapi ketika kita menikmati sholat, menikmati ibadah, menikmati puasa, maka itulah sebenarnya ubudiyah. Ya, ubudiyah itu merasakan diri kita ini butuh sama Allah. Nah, bagaimana
seseorang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam dirinya itu selalu ada perasaan fakir. Fakir itu tidak pernah bisa lepas dengan Allah. Sekali lepas dengan Allah, dia akan terjerembab dalam penderitaan. Dan dia selalu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ketika orang merasa fakir di hadapan Allah, dia akan selalu digenapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasa zil, merasa hina di hadapan Allah, maka dia akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan kita di hadapan Allah bergantung seberapa besar, seberapa dalam perasaan zil di dalam hati kita. Perasaan hinanya kita ini. Ya. Makanya guru saya pernah menyampaikan, kita ini kenapa munajat? Kenapa doa? Itu menjadi mukhul ibadah. Kan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Jadi inti core of ibadah. Intinya ibadah. Kenapa? Karena di dalam doa itu kita menunjukkan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasaan fakir di hadapan Allah. Saya 2 minggu kemarin kajian Al-Hikam di rumah. Di situ ada sebuah kalam hikmah. Sebutkan. Ketika engkau berdoa kepada Allah, karena Allah hendak mengabulkan doamu. Ya, hendak mengabulkan doamu. Saya merenung. Oh iya ya, karena tidak semua orang ketika punya masalah mau berdoa sama Allah. Ya toh? Tidak semua orang ketika punya masalah mau curhat sama Allah. Tapi curhatnya pada manusia. Manusia nggak bisa apa-apa, nggak bisa menyelesaikan masalah kita. Yang bisa menyelesaikan masalah kita adalah Dia yang memberikan masalah sama kita. Siapa? Allah. Jadi yang bisa menyangkap masalah kita adalah Allah. Nah, kemudian dilanjutkan dalam kalam hikmah itu. Orang-orang arif itu la tazul, dia terus menerus hajat kepada Allah. Terus menerus butuh kepada Allah. Tidak pernah tidak butuh kepada Allah. Baik itu hal kecil ataupun hal yang besar. Ya, dia butuh kepada Allah. Dan kenapa? Akhirnya hatinya itu apa saja itu yang diingat pertama kali adalah Allah. Ketika misalnya kita sedang ada kita punya masalah keuangan, maka yang pertama kali kita ingat adalah Allah. Ya, yang kita ingat pertama kali adalah Allah. Nah, kenapa? Berarti kita hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya masalah rumah tangga, pun yang kita ingat pertama kali adalah Allah. Oke, saya tuh mungkin hasil merenung ya. Dia bilang gini, bahwa orang yang sering curhat kepada manusia karena dia jarang curhat sama Allah. Ya. Orang yang sering curhat kepada manusia, memberitahu kepada manusia pakai story-nya atau pakai apalah, itu karena dia jarang curhat sama Allah. Makanya seperti Nabi Musa itu apa saja curhat sama Allah. Curhat sama Allah. Maka kan dia mengatakan gini, minka ilaikal mustaka. Minka ilaikal mustaka, darimu dan kepadamu keluhan ini ya Rob. Jadi kalau ada keluhan, ini saya ngeluh ini ya juga darimu ya Rob. Dan saya sampaikan juga kepadamu. Ya karena memang semua tidak lepas dari Allah. Semua Allah. Coba ada lagi sebuah doa gini. Allahumma inni a'udzubika minka. Ya toh? Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu minka darimu. Ini maksudnya apa ini? Ya toh? Berlindung kepadamu darimu. Berarti doa ini menyampaikan tidak ada jejak makhluk di sini. Yang ada semuanya adalah Allah. Musibah itu dari Allah. Istri cerewet itu juga dari Allah. Yang mintanya curhatnya kepada Allah. Curhatnya kepada Allah.
Tidak bisa. Harus kepada Allah. Wah, mungkin ya kalau istri itu dibawa ke mall udah berhenti cerewetnya. Iya, pas dibawa ke mall. Nanti datang dari mall cerewet lagi. Ya. Karena yang bukan yang pengendalinya bukan kita. Ya, pengendalinya adalah Allah. Saya sering menyampaikan ini di dalam Al-Qur'an surat Hud misalnya. Allah berfirman ini, "Inni tawakkaltu 'ala Allah." Sesungguhnya aku ini tawakal kepada Allah. Rabbi wa rabbikum. Rabbi wa rabbukum. Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, tawakkaltu 'ala Allah, Rabbi wa rabbikum. Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, wa ma min dabbatin, tiada yang melata di muka bumi ini kecuali illa akhidum binasiyatiha, kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya. Memegang ubun-ubunnya. Nah, ubun-ubun ini apa? Kata Gus Ulil. Ubun-ubun itu unyang-unyang di sini. Karena ada ini unyang-unyang ya. Ya, ada unyang-unyang di sini nih. Jadi ini ubun-ubun. Ternyata dari hasil penelitian itu bahwa ini adalah tempatnya otak. Otak itu mengendalikan semua anggota tubuh. Ketika apa katanya? Ketika darah menuju otak ini berhenti, maka orang bisa stroke. Gitu? Orang bisa stroke, bisa jantung semuanya. Kenapa? Karena udah darah yang menuju otak terhenti. Ya, itu artinya bahwa ketika otak tidak berfungsi, seluruh anggota tubuh ini tidak berfungsi. Berarti pengendali semua anggota tubuh ini adalah otak, saraf dalam diri kita. Nah, sementara yang mengendalikan otak kita itu siapa? Allah. Nah, makanya kan kita kan harus langsung kembali ke dekingan pusat tadi itu. Dekingan pusat. Pusatnya adalah Allah. Karena huwa akhidum bina siyatiha. Ya, kecuali dialah yang memegang ubun-ubunnya. Nah, inilah maka ini yang disebut dengan ubudiyah. Ubudiyah itu selalu kita merasa butuh kepada Allah dalam segala keadaan. Ya. Kita ini kan sering sakit hati karena menganggap ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, gitu. Wah, karena berharap sama dia ternyata enggak kesampaian, kita sakit. Padahal bukan orang itu yang bisa memberi sama kita. Orang itu hanya saluran. Iya kalau diizinkan oleh Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah meskipun kita sudah memberi sinyal berkali-kali, dia sepertinya enggak paham-paham. Ya, ada orang nggak diberi sinyal ya langsung paham. Ya siapa yang memberikan pemahaman itu? Yang menggerakkan dia? Ya Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemahaman tauhid yang sebenarnya harus muncul dalam diri kita. Tauhid ini selama ini kan syirik. Kalau kamu menyembah ini, kamu menganggap ini punya daya. Tauhid itu haruslah murni semurni-murninya. Bahwa semuanya tidak ada jejak makhluk, yang ada hanya Allah. Kemudian suatu saat ada orang dari Jombang telepon saya, Ustaz, saya ini jualan butik, saya jualan minuman, tapi sebelumnya rame, kemudian sekarang sudah sepi sekali, sama sekali sepi seperti orang nggak lihat bahwa saya ini jualan minuman. Ya, katanya orang-orang kena santet, kena guna-guna. Saya bilang begini, kamu masih bertuhankan Allah sampai hari ini? Ya, saya bertuhankan Allah. Ya toh? Tahukah engkau bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa meluncurkan, tidak ada yang bisa menahan kecuali Allah. Dan kalau kamu percaya akan hal itu bahwa orang atau tukang sihir itu yang kemudian membuat rizkimu terhambat, berarti tanpa kau sadari kau juga syirik. Karena menganggap ada selain Allah yang punya kekuatan independen menghentikan rizki kita. Ya, gitu? Jadi kan ini syirik juga. Jadi syirik itu jangan hanya dipahami dengan aki, dengan ikan koi dan semacamnya. Syirik itu ada di pikiran. Kalau kita menganggap, oh dengan cara ini saya nanti akan dapat. Nah, kayak yakin dengan caranya, bukan dengan Allah. Itu bagian dari syirik. Bagian dari bentuk syirik. Kita lakukan saja caranya, sistemnya kita jalani. Tapi kita jangan kemudian meyakini bahwa dengan cara ini pasti berhasil. Karena wilayah hasil, wilayah pencapaian itu ada dalam otoritas. Ada dalam domain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah ubudiyah tadi, kan tadi ada ibadah, ada ubudiyah, ada abudah. Abudah itu apa? Abudah itulah mempersembahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa tidak ada yang ada ya kecuali
Allah. Kita ini merasa bukan subjek, tapi kita ini hanya sekedar objek yang digerakkan oleh Allah. Sholat, merasa kita disolatkan oleh Allah. Sehingga kita tidak memiliki ruang untuk ujub, tidak ada ruang untuk riya. Ya tak? Kenapa? Karena semua itu min Allah. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita melalui dengan kita menghilangkan sifat-sifat ini, kita nanti akan mendekat kepada Allah. Jadi kita memenuhi panggilan Allah. Karena Allah tidak akan pernah memenuhi kita tidak bisa memenuhi panggilan Allah kalau hati kita kotor. Makanya sebelum ke masjid kita harus berwudu dulu. Kalau kita wudu, kita bisa menemui masjid, rumah Allah, tapi tidak menemui Rabb hadzal bait. Ya toh? Tapi kalau hati kita suci, kita tidak hanya menemui Baitullah, tapi menemui Rabb hadzal bait, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau ke masjid, ya kita wudu. Tapi kalau kita ingin bertemu dengan ya pemilik masjid, pemilik rumah ini, ya kita harus suci hatinya. Suci hatinya. Makanya suci dari apa? Ya dari 3 hal yang sering kita ulang di kajian ini, ya dari sombong, dengki, dan riya. Nah, kalau di sini disebutkan ada 2 sifat jawarih, jadi yang terkait dengan fisik atau anggota tubuh, juga ada sifat batinah, jadi sifat batin. Apa jawarih itu? Seperti ghibah. Ghibah itu orang tahu kan? Oh, kamu sedang ghibah kan, orang tahu. Namimah, mengadu domba, kemudian kotal, membunuh, ya. Demen batin itu adalah sifatnya seperti kiber, sombong, ujub, sum'ah. Sum'ah itu apa? Ingin didengar orang. Saya ingin didengar tuh. Kalau Jumatan saya diperdengarkan saya ini sedang sedekah. Saya sedekah. Siapa yang sedekah hari ini? Bapak Udin sedekah 1 juta. Nah, ingin aku dengarkan itu. Itu namanya sum'ah. Sum'ah, ingin didengar. Nah. Wahid kemudian sifat dengki, hasud, hubujah atau cinta terhadap apa tadi? Kedudukan, dan juga cinta sama harta. Ini harus dikikis oleh kita. Dikikis. Tapi tadi cinta harta, cinta kekayaan itu kalau memenuhi hawa nafsu nggak boleh. Tapi kalau ingin menjaga ya ala kalimatillah, kalau ada orang kaya maka masjid ini mungkin lebih megah daripada ya masjid sekarang ini. Kalau banyak orang kaya di sini kan, insya Allah masjid ini akan dipugar lebih mewah, lebih megah, gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua masih terus belajar untuk apa? Membersihkan hati kita, membersihkan ruh kita, agar kelak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Demikian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.